तेलंगाना की न्यूज़ में आप तमाम के खैर मकदम में बढ़ते हैं। ख़बर की जानिब नोटेड राइटर आंदेश्री अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज सुबह के वलीन सातों में वो तमाम तर अपने चाहने वालों को छोड़कर चल बसे। बताया गया कि फौरी तौर पर उन्हें इलाज की गर्ज से गांधी हॉस्पिटल भी शरीक करवाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मुर्दा करार दिया। 18 जुलाई 1961 रायबर्ती सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में पैदा होने वाले आंदेश्री रियासत तेलंगाना ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में मशहूर थे। उन्होंने जय है तेलंगाना सॉन्ग लिखा था, जो कि तेलंगाना के मूवमेंट के अंदर उनका अपना बहुत बड़ा रोल रहा है। हालिया दिनों में रियासती हुकूमत की जानिब से उन्हें करोड़ों रुपये का इनाम से भी नवाजा गया था। आंदे एल्लैया दरअसल इनका असल नाम था और आंदेश्री के नाम से ये बहुत मशहूर थे। काकतिया यूनिवर्सिटी से ऑनररी डॉक्टरेट हासिल करने के बाद आशू पोइट्री में उन्होंने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े थे। 2006 में नंदी अवार्ड से उन्हें नवाजा गया था। बताया गया कि लवाहिकीन में 3 बेटियां और 1 बेटा मौजूद है। 2014 में यूनिवर्सल ग्लोबल पीस डॉक्टरेट भी हासिल किया गया, जबकि 2015 में उन्हें दरसाती लिटरेरी अवार्ड से भी नवाजा गया। उसी साल 2015 में बरदवाजा लिटरेरी अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया था। आंदेश्री को जंकम्मा नेशनल अवार्ड 2022 में दिया गया था, जबकि दरसती कृष्णमयाचार्य लिटरेरी अवार्ड 2024 में दिया गया था। उसके साथ साथ लोकनायक अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया था। बताया गया कि आज सुबह जब उन्हें गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया तो सुनील कुमार एचओडी जनरल मेडिसिन गांधी हॉस्पिटल ने बाद मायने के उन्हें मुर्दा करार दिया। इस मौके पर तफसीलात में ये बात सामने निकल आई कि फैमिली मेम्बर्स ने उन्हें सुबह 7:20 पर दवाखाना लेकर पहुंचे। तफसीलात में बताया गया कि उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। वो गुज़िश्ता 5 साल से हाइपरटेंशन की शिकायत से गुजर रहे थे। इस सिलसिले में बताया गया कि वो गुज़िश्ता 1 महीने से दवा नहीं ले पा रहे थे। इस सिलसिले में डॉक्टर्स को भी कंसल्ट किया गया था। आखिरकार अपने चाहने वालों को छोड़कर आज वो इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। बताया गया कि इनके इत्तला मिलने के फ़ौरी बाद इनके देहांत की इत्तला मिलने के फ़ौरी बाद बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव के अलावा सिकंदराबाद एमपी भी पहुँचे। इसके साथ साथ सिकंदराबाद एमएलए टी पद्माराव गौड़, बीआरएस कायद के कविता भी अव्वलीन सातों में पहुंचकर देखने वालों में शामिल है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी गलने आलमी मुल्की रियासती मकामी खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल तेलंगाना दिक्कत न्यूज़। ఏదైతే వారికి జరిగిందో ఈ మరణం పట్ల దిగ్భ్రాంతి చెందిందో ఈ రాష్ట్రం అంతా కూడా దిగ్భ్రాంతిలో ఉన్నారు. భగవంతుని వారి ధైర్యం ఇవ్వాలని చెప్పేసి కూడా నేను ఆ భగవంతుని కోరుతూ వారి ఆత్మకు శాంతి చేయాలని కోరుతా ఉన్నాను. ఆందేశ్రీ గారు వారిని ఈరోజు మార్నింగ్ 7:20 ప్రాంతంలో గాంధీ హాస్పిటల్ తీసుకురావడం జరిగింది. రాగానే మా వాళ్ళు చూసి బ్రాడ్ డెడ్గా డిక్లేర్ చేశారు. అంటే అప్పటికి మాయమైపోతున్నడమ్మా మనిషన్నవాడు, ఓ మచ్చుకైనా లేడు చూడు, మానవత్వము ఉన్నాడు, నిలువెత్తు స్వార్థము నీడలా చెడిపోక ఏమైతడమ్మా, ఆత్మీయ బంధాల ప్రేమ సంబంధాల దిగజారుతున్నాడు యమ్మా, అవినీతి పెనువాశ అంధకారములోన చిక్కిపోయి రోజు శిథిలమవుతున్నాడు, మాయమైపోతున్నాడమ్మా మనిషన్నవాడు, ఓ మచ్చుకైనా లేడు చూడు, మానవత్వము ఉన్నవాడు, కుక్కనకల దైవ రూపాలుగా గొలిసి పంది నందిని చూస్తే పడి మొక్కుతుంటాడు, సీమలకు చక్కెర పాములకు పాలోసి జీవకారుణ్యమే జీవితము అంటాడు, తోడబుట్టిన వాళ్ళ ఊరవుతలికి నెట్టి కులమట్టు ఇల మీద కలహాల గిరిగీసి మాయమైపోతున్నాడమ్మా మనిషన్నవాడు, ఓ మచ్చుకైనా లేడు చూడు,
మానవత్వము ఉన్నవాడు. ఆధ్యాత్మికతకున్న అర్థమే తెలియక అందుడైపోతున్నడమ్మా. హిందూ ముస్లిము క్రీస్తు సిక్కు పార్చినంటూ తనను తామరిచెనోయమ్మా. మతములో కైతము అన్నమాట మనిషి మత ఘర్షణల మధ్య మనిషి కనుమరుగబుతూ మాయమైపోతున్నడమ్మా. మనిషన్నవాడు ఓ మచ్చుకైనా లేడు చూడు, మానవత్వము ఉన్నవాడు. 25 పైసల గరుబొత్తులు గాల్చి 65 కోట్ల వరములడుగుతాడు. దైవాల పేరుతో చందాల కైదన్న భక్తి ముసుకు దొడిగి పల్లె పోదు పెడుతాడు. ముక్తి పేర నరుడు రక్తిలో రాకాసి రూపాన రంజిల్లిలో కాద మాయమైపోతున్నడమ్మా. మనిషన్నవాడు ఓ మచ్చుకైనా లేడు చూడు, మానవత్వము ఉన్నవాడు. అవసరాలకు మనిషి సృష్టించి రూపాయి చుట్టూ తిరుగుతున్నడమ్మా. రూపాయి కొరకు ఏ పాపానికైతేమి ఒడిగట్టెనదిగో చూడమ్మా. కోటి బిడ్డలు కోటి కోసమన్నది పోయి కోట్లకు పడగెత్త కోరికలు చెలరేగి మాయమైపోతున్నడమ్మా. మనిషన్నవాడు ఓ మచ్చుకైనా లేడు చూడు, మానవత్వము ఉన్నవాడు. కళ్ళ పొరలు గమ్మి కామముతో రేగి వెకిలి సాష్టలతోటి వేధిస్తూ ఉన్నాడు. కన్న వాళ్ళకు రోజు కన్నీళ్ళే మిగిలించి కౌగిల్లే స్వర్గమని కలలు గుంటున్నాడు. చీకటైతే చాలు చిత్తుగా దాగేసి పాపి వరుసలు కాస్త మరిచిపోతూ నరుడు మాయమైపోతున్నడమ్మా. మనిషన్నవాడు ఓ మచ్చుకైనా లేడు చూడు, మానవత్వము ఉన్నవాడు. పాటి సిద్ధాంతాల పరగనాల గొడవలోన పడి చస్తున్నాడమ్మా. ఆధిపత్యపు పోరు అలజడే చిరునామా అంటూ జై కొడుతున్నడమ్మా. రాజకీయాలలో రాటుదేలి తుదకు మానవత విలువల్ని మంట గలుపుకుంట మాయమైపోతున్నడమ్మా. మనిషన్నవాడు ఓ మచ్చుకైనా లేడు చూడు, మానవత్వము ఉన్నవాడు. ఇనుపరెక్కల డేగ విసిరిన పంజాకు కోడి పిల్లై చిక్కి కొట్టుకుంటున్నాడు. పుట్టికి స్వర్గానికి అందకుందగతుదకు అగ్ని పంజరమై అగుపించనున్నాడు. కదిలే విశ్వము తన కనుసన్నలో నడువ కనుబొమ్మలెగిరేసి కాల గమనములో నమయమైపోతున్నడమ్మా. మనిషన్నవాడు ఓ మచ్చుకైనా లేడు చూడు, మానవత్వము ఉన్నవాడు. నూటికో కోటికో ఒక్కడే ఒక్కడు ఆడవు